Namaskar. On behalf of Rotary District 3131 and Rotary Club of Pune Metro, I, Rotarian Amita Nene, heartily welcome all of you for today's webinar. Today, we also have officials and students of Bharati Vidyapeeth Deemed University with us, and I extend a warm welcome to all of them. Addiction is a common concern today, crucially seen all over the world. In our country too, it has penetrated the deepest and the farthest corners, and it is the need of the hour to focus our efforts and initiatives to control this mammoth enemy. Addiction are predominant in 4 key areas. We refer to them as NADI: nicotine, alcohol, drugs, and internet. To dedicate focused efforts towards addiction prevention mission, Rotary District 3131 and Rotary Club of Pune Metro have formulated a webinar series aptly titled Say No, Bolo Na. Say No म्हणजे नाही म्हणा आणि बोलो ना ह्याचा दुहेरी अर्थ आहे. Say no and speak up. आत्मविश्वासाने नाही म्हणा, कोणाजवळ तरी बोला, मोकळे व्हा. As a part of the Say No webinar series, we are having inputs regularly coming from stalwarts from medical, mental health care and de-addiction field. Today, we have one more such eminent personality with us to share her valuable insights on today's topic, screen age or teenage. Please join me in welcoming Dr. Shirisha Sathe. Dr. Shirisha is an Ayurvedic medical doctor and a practicing clinical psychologist for last 20 years and is currently pursuing her PhD on the subject of domestic violence. Dr. Shirisha has many feathers in her cap, being an advisory counselor in the family court, teaching master's students of psychology and occupational medicine, contribution in making of the film Devrai commissioned by Schizophrenia Awareness Association, publishing articles on parenting, co-author of an award-winning book, just to name a few. Associated with a number of NGOs, she has trained at least 5,000 trainers for counseling on issues like domestic violence, addiction, premarital, and marriage counseling. She is associated with Avirat, a government-backed online training program for enabling secondary school teachers to manage children in adolescent age groups. And she has trained over 40,000 teachers amongst even the remotest of villages so far. Currently, is associated with Shyamji Ai Foundation, which focuses on issues related to adolescents and parenting. And to have a conversation with such an illustrious personality, we have another charismatic and accomplished person with us, Rotarian Vandana Joglekar. Vandana has been associated with Rotary since over 4 years now and is currently Service Project Director of Rotary Club of Pune Metro. She is a software engineer by profession and an amazingly talented theatre person who has won state level awards. I request Vandana to initiate today's session. Thanks, Rotarian Amita. नमस्कार शिरीषाताई. नमस्कार. 1986 साली सन मध्ये इंटरनेटचा क्रांतिकारी शोध लागला. स्वप्नवत वाटणारी गोष्ट अस्तित्वात आली. 1990 नंतर त्याची व्याप्ती वाढायला लागली आणि सगळं जग जवळ आलं. नॉलेज इज नॉट हॅव्हिंग इट बट नोईंग इट वेअर टू फाइंड इट. फक्त एका क्लिकवर माहितीचा खजिना उपलब्ध झाला आणि पृथ्वीच्या दुसऱ्या टोकावर असणाऱ्या माणसाशी अगदी समोर बसून असल्यासारखा संवाद शक्य झाला. एवढे त्याचे फायदे असूनही त्याचं व्यसन लागतं हे कसं काय हो? आणि 30 वर्षात एवढं असं काय घडलं की त्याच्यातून मुक्त होण्याकरता आज आपल्याला खटपट करायला लागते? शिरीषाताई. नमस्कार. मी पहिल्यांदाच रोटरी क्लबचे खरंच आभार मानते की मला सगळ्यांची संवाद साधायची संधी दिली. हा विषय खरं तर आता जळीस्थळी चर्चेचा विषय झाला आहे, काळजीचा विषय पण झाला आहे. कारण एका बाजूने तंत्रज्ञानाने आपल्याला माहितीचा इतका मोठा क्षितिजच खुलं केलं जणू काही आपल्यासाठी. अलिबाबाची गुहाच सापडली आपल्याला. पण आपल्याला हे माहिती आहे की तंत्रज्ञान प्रत्येक वेळेला येताना फक्त फायदेच घेऊन येतं असं नाही. कारण तंत्रज्ञान वापरणारा माणूस हा पुन्हा
फक्त चांगल्याच आणि मर्यादित गोष्टींसाठीच तंत्रज्ञान वापरेल असं होत नाही. त्यामुळे आता नंतर हे जे प्रश्न निर्माण झाले आहेत ज्याच्याविषयी आज आपण बोलणार आहोत, ते प्रश्न त्याचा अतिरेक जेव्हा व्हायला लागला तिथून ते प्रश्न सुरू झाले. कारण आपल्याला हे माहितीये की प्रत्येक गोष्टीमध्ये मॉडरेशन हा नेहमी की वर्ड असतो आणि तिथे कुठेही ते वाहवत गेलं, कुठेही त्याने एक एलओसी ओलांडली की मग त्याचं रूपांतर आणि त्याचे वेगवेगळे दुष्परिणाम व्हायला लागतात. तसंच काहीसं या संपूर्ण तंत्रज्ञानाच्या बाबत म्हणजे विशेषतः इंटरनेट आणि हे सगळे जे माहितीचं जाळं आलं आपल्या समोर खुलं झालं, तिथून हे प्रश्न सुरू झाले. त्यामुळे जसं व्यसनांबाबत इतर आपल्याला जी साधारणपणे व्यसनं माहिती आहेत ती अंमली पदार्थांची व्यसनं माहिती आहेत, पण ह्याचे व्यसनासारखे परिणाम दिसायला लागल्यानंतर मग ह्याच्याकडे खरं तर लक्ष वेधलं गेलं. सुरुवातीला हे व्यसनासारखंच काम करेल आणि मेंदूवर याचे व्यसनासारखेच परिणाम होतील अंमली पदार्थांसारखे असं खरंच वाटलं नव्हतं. आणि हे दुष्परिणाम दिसायला लागल्यावरती मात्र सगळ्या जगाचे आणि विशेषतः मेंटल हेल्थच्या फील्डमध्ये काम करणाऱ्यांचे डोळे उघडले, त्यांच्या अँटेनाज ऑन झाल्या आणि मग त्याच्याविषयी भरपूर रिसर्च झाला आणि न्यूरोसायन्सच्या आणि मेंटल हेल्थ मधल्या इतर सगळ्या रिसर्चेस मधनं आता खूप गोष्टी समोर आपल्याला येत आहेत. आणि म्हणून आता ज्या मेंटल हेल्थ मधल्या ज्या डायग्नोस्टिक कॅटेगरीज हे केल्या जातात तिथे सुद्धा या सगळ्याचा की ज्या गोष्टींकडे आता लक्ष देण्याची गरज आहे आणि ज्याच्यामुळे मानसिक आरोग्य धोक्यात येतं असं सांगितलं जातं, त्याच्यामध्ये या सर्वाचा उल्लेख झालेला आहे. आता तुम्ही म्हणालात त्याप्रमाणे बाकी सर्व पारंपरिक व्यसनं म्हणजे सगळे अंमली पदार्थ हे रासायनिक आहे, त्याचं सेवन केलं जातं. पण इंटरनेटचं तसं नाही, ते बिहेव्हिअरल ऍडिक्शन आपण म्हणता येईल. मग हाऊ इट अफेक्ट्स फिजिकल, सायकोलॉजिकल और जनरल वेलबिंग ऑफ अ पर्सन? हे खरं आहे तुम्ही म्हणता तसं की इतर सगळ्या पदार्थांमध्ये ती पदार्थ पोटावाटे नाकावाटे कुठून ना कुठून तरी जातात, शरीराच्या आतमध्ये जातात, त्यातली रसायनं आपलं आपलं काम करायला लागतात. परंतु आपल्याला इथे हे समजून घेण्याची गरज आहे की मेंदू मध्ये जे बदल होतात आणि मेंदूवरती त्याचे जे परिणाम होतात ते मात्र अगदी एकसारखे होतात. ते कसे ते तेवढंसं मी तुम्हाला सांगते. एक त्यातला मुद्दा असा आहे की आपल्या मेंदूमध्ये म्हणजे ज्याला बेसिक फंक्शनल युनिट म्हणतो नर्वस सिस्टीमचं, ज्याला न्यूरॉन्स असं म्हटलं जातं, साधारणपणे 10वी पर्यंतच्या सायन्समध्ये कुठे ना कुठेतरी याचं, त्यामुळे मला असं वाटतंय की आपल्या श्रोत्यांना आणि आपल्या ऑडियन्सला न्यूरॉन म्हटल्यानंतर साधारण आठवत असेल सायन्स मधलं. नक्कीच. तर हे कुठलेही दोन न्यूरॉन्स एकमेकांना कधीच डायरेक्टली कनेक्टेड नसतात, त्यांच्यामध्ये एक गॅप असते. आणि दुसरा भाग असा की आपल्या 5ही सेन्सरी ऑर्गन मधनं कुठलाही फॉर्म ऑफ एनर्जी जरी आला, म्हणजे आता उदाहरणार्थ मी बोलताना तुमच्या कानावरती साऊंड एनर्जी जाते, परंतु तिथे ती जेव्हा म्हणजे मग ती तुमच्या आधी कानाच्या पडद्यावरती ती साऊंड वेव्ह आदळणार, मग मधल्या कानामध्ये, मग आतल्या कानामध्ये, अशा पद्धतीने ती ट्रॅव्हल करते आणि न्यूरॉनच्या संपर्कात ती जेव्हा येते तेव्हा त्याचं कन्व्हर्शन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मध्ये होतं. आणि मग हे आपल्या 5ही सेन्सरी ऑर्गन मध्ये, म्हणजे डोळ्यांच्या रेटिनावरती लाईट रेस पडलेले असतात, ती लाईट एनर्जी असते, पण ऑप्टिक नर्व जिथे सुरू होते तिथे त्याचं कन्व्हर्शन हे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मध्ये होतं. आणि मग हे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स त्या न्यूरॉनच्या एका टोकाकडनं घेतले जातात आणि त्याच्या एका लॉंग आर्म, ज्याला ऍक्झॉन म्हटलं जातं, त्याच्याकडे ते पास ऑन होतात आणि त्या ऍक्झॉनच्या टोकाशी पुन्हा दुसऱ्या न्यूरॉनचे छोटे आर्म्स, ज्याला डेंड्राइट असं म्हटलं जातं, ते असतात. आणि इथे गंमत अशी होते की हा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जेव्हा त्या ऍक्झॉनच्या टोकापाशी येतो तेव्हा तिथे काही केमिकल्स, ज्यांना न्यूरो ट्रान्समिटर्स असं म्हणतात, ती तिथे सिक्रीट होतात आणि ह्या न्यूरो ट्रान्समिटर्सचं काम इतकंच की इकडचा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दुसऱ्या सेलकडे घेऊन जायचा. म्हणजे एखाद्या नावाडाने तीरावरच्या या तीरावरची माणसं पुढच्या तीरावरती समोरच्या तीरावर नेऊन जावी, तशा पद्धतीने या इलेक्ट्रिकल इम्पल्सला इकडून तिकडे पाठवण्यामध्ये ही न्यूरो ट्रान्समिटर्स काम करतात आणि तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पुढच्या पेशीमध्ये गेला की ती आपापल्या जागी परत जातात, ज्याला न्यूरोसायन्सच्या भाषेमध्ये रिअपटेक असं म्हटलं जातं. थोडंसं तांत्रिक आहे, पण हे समजून घेणं जास्ती गरजेचं आहे,
नाही तर मग काय होतं ना, की व्यसनाबाबत मग ते नुसते सल्ले होत राहतात. मग मुलंही काय आणि सगळेच जण ऐकताना सल्ले ऐकतात, मग त्याचे डूज अँड डोंट सगळीकडे सांगितले जातात. बट वाय इट वर्क्स द वे इट वर्क्स हे कळलं तर आय थिंक मुलांना स्वतःला नियंत्रणात आणणं म्हणजे सेल्फ कंट्रोल किंवा सेल्फ डिसिप्लिन किंवा सेल्फ रेग्युलेशन ज्याला म्हणतो ते त्यांना शक्य होईल, काही अंशी शक्य होईल. अगदीच जाता जाता उल्लेख करायचा तर डिप्रेशन मध्ये असलेल्या व्यक्तीला अगदी पूर्वी आवडत असलेल्या आणि पूर्वी ज्याच्यातनं आनंद मिळत होता अशा गोष्टी करण्यास आता रस वाटत नाही. ज्या वेळेला डिप्रेशन घेतं त्यावेळेला कुठल्याच गोष्टी त्या व्यक्तीला कराव्याशा वाटत नाही. ह्याची 2 कारणं, ते आनंद केंद्र पुरेसं ऍक्टिव्हेटच होत नाही, रिवॉर्ड सेंटर पुरेसं ऍक्टिव्हेट होत नाही, कारण ह्या रसायनांमध्ये तिथे काही कमतरता निर्माण झालेली असते. आणि दुसरं असं की ते केंद्र ऍक्टिव्हेट होणं आपल्या मोटिवेशनच्या दृष्टीने सुद्धा गरजेचं असतं. म्हणजे एखादी गोष्ट करावीशी वाटणं हा जो भाग आहे आपल्याला तो सुद्धा ह्या रिवॉर्ड सेंटरच्या ऍक्टिव्हेशन वरती अवलंबून असतो. आता ह्या सगळ्यामध्ये एक महत्वाचं रसायन जे साधारण नाव अनेक मुलांना किंवा लोकांना माहिती असतं ते म्हणजे डोपामिन. तो ह्या सगळ्यामधला एक म्हणजे अनेक रसायनं असतात जी या सगळ्यासाठी जबाबदार असतात, परंतु व्यसन आणि रिवॉर्ड सेंटरचं ऍक्टिव्हेशन म्हटलं की त्याच्यात ह्या सगळ्यामध्ये कळीचा जो रोल प्ले करतो ते म्हणजे डोपामिन नावाचं रसायन. आता ह्या डोपामिनची गंमत अशी की एखादा मूल पहिल्यांदा आईस्क्रीम खातं तेव्हा त्याच्या मेमरीमध्ये तो अनुभव आनंददायी, प्लेजरेबल म्हणून स्टोअर होतो, सेव्ह होतो. पुढच्या वेळेला त्या लहान मुलाला विचारलं की आईस्क्रीम खायला जायचं का, तर ते लगेच आनंदाने हो म्हणतं, कारण तो जो एक्सपिरियन्स आहे, जो कोडिंग झालं आहे त्याचं प्लेजरेबल म्हणून, ते ऍक्टिव्हेट होतं, म्हणजे ते त्या मेमरी मधनं येतं आणि मग त्या मुलाला ती गोष्ट केलं असता आपल्याला आनंद मिळणार आहे असं लक्षात येतं आणि डोपामिन सिक्रेट व्हायला लागतं. डोपामिन जे आहे इट इज ऑलवेज सिक्रेटेड इन अँटिसिपेशन ऑफ प्लेजर, की ही गोष्ट केली असता मला आनंद मिळणार आहे असं जेव्हा मला माहिती असतं त्यावेळेला डोपामिन सिक्रेट होतं. ते सिक्रेट झालं की ती कृती करण्याचं मोटिवेशन माणसाला आपोआप मिळतं. हा झाला आपल्या बेसिक आनंद मिळणाऱ्या गोष्टी करायला आपण जे प्रवृत्त होतो आणि करतो त्या संदर्भात. आता कल्पना करा की अशी एक जादुई वस्तू आहे की जी घेतल्या घेतल्या हे सगळं ताबडतोब होतं. हा अंमली पदार्थांचा भाग आहे. तो असा की हे अंमली पदार्थ ज्या वेळेला रक्तातनं आणि रक्तावाटे मेंदूच्या इथे पोचतात त्यावेळेला या डोपामिनचा पूर येतो आणि म्हणून हे अंमली पदार्थ घेतल्यानंतरचा जो अनुभव आहे त्याला नॉर्मली लोक हाय म्हणतात. तो आनंद नसतो, त्या आनंदाची एक वेगळी डिग्री असते, त्याला हाय म्हणतात कारण तो डोपामिनचा पूर निर्माण होतो. ओके, आता त्यामुळे तो एक्सपिरियन्स हायचा येतो. दुसरा भाग असा की हा पूर येत राहिला तर तिथले आजूबाजूचे जे न्यूरॉन्स आहेत ते आपापसात पुन्हा, कारण तो पूर आल्यामुळे ते रिवॉर्ड सेंटर ऍक्टिव्हेट होतं, हायचा अनुभव येतो, परंतु तो पूर येणं काही फार चांगली गोष्ट नाही. त्यामुळे तिथे नवनवीन नेटवर्क तयार होतात तो पूर ऍब्सॉर्ब करायला. म्हणजे अगदी दारूच्या भाषेत म्हटलं तर समजा एक पेग प्यायल्यानंतर पहिल्यांदा हाय येत असेल तर कालांतराने तो आलेला पूर शोषला जाण्यासाठी तिथे सगळं नेटवर्क तयार होतं. त्यामुळे पुढच्या वेळेला पूर यायचा असेल तर तो एका पेगने येतच नाही, कारण नेटवर्क तयार झालंय. त्यामुळे तयार झालेलं डोपामिन जे एक्सेस पूर आलेला आहे तो ताबडतोबीने शोषला जातो. त्यामुळे पुढच्या वेळेला पूर यायचा असेल तर 2 पेग लागतात. याला ऍडिक्शनच्या भाषेमध्ये टॉलरन्स डेव्हलप होणं म्हणतात, की तेवढा हाय येण्यासाठी, तेवढा पूर येण्यासाठी आता जास्तीत जास्त पदार्थाची गरज पडते. दुसरा भाग असा की आपल्या नर्वस सिस्टीमचं एक फंक्शन आहे यूज इट ऑर लूज इट. आता ज्या वेळेला पूर येतो त्यावेळेला ह्या मेंदूच्या सगळ्या पेशींना एक मेसेज मिळतो की ऑलरेडी पूर आलेला आहे आणि त्यामुळे आता तो सिक्रेट करू नका. डोपामिन सिक्रेट करायचं त्या थांबतात आणि असं वरचेवर जर ते होत गेलं तर हळूहळू त्यांची डोपामिन सिक्रेट होण्याची त्यांची क्षमताच हळूहळू खाली यायला लागते.
म्हणजे ज्या वेळेला मला बोर झालं असेल, लो वाटत असेल, आता त्या वेळेला मला दुसरा नॅचरल पर्याय माझ्याकडे काहीच उपलब्ध नसतो. मग माझ्याकडे एकच पर्याय उरतो, तो म्हणजे पुन्हा दारू पिणं. ह्याला डिपेंडन्सी डेव्हलप होणं म्हणतात. पण आता हिरोईनच्या बाबतीत असं म्हणतात की ते पहिल्यांदा घेतलं की त्याची डिपेंडन्सी वाढते, पण मग इंटरनेटच्या बाबतीत त्याचं असं कसं काय होऊ शकेल? सो हे एकदा आता आपल्या जर समजा लक्षात आलं असेल की व्यसनाच्या बाबतीत दोन महत्वाचे मुद्दे, एक टॉलरन्स डेव्हलप होणं आणि दुसरा डिपेंडन्सी डेव्हलप होणं. कारण आपल्या प्रत्येकाचा किती लो म्हणजे किती बोर्डम आणि किती लो आपण टॉलरेट करू शकतो आणि किती हाय आणि किती एक्साइटमेंट टॉलरेट करू शकतो, हा आपल्या प्रत्येकाचा एक जेनेटिक सेट पॉइंट असतो. आणि मेंदूची आणि शरीराची कायम जी धडपड चालू असते ती इक्विलिब्रियम कडे येण्यासाठी असते. त्यामुळे लो वाटलं की आपण साहजिकच अशा गोष्टींचा विचार करायला लागतो ज्याच्यातनं आपल्याला आनंद मिळेल, कारण तो इक्विलिब्रियम मध्ये येण्यासाठी तो लो लिफ्ट होण्याची गरज आहे. आता ही गरज म्हणजे आता तीन गोष्टी की रसायनांचा रोल मेंदू मधला, ऍडिक्शन मध्ये जे निर्माण होतं ते टॉलरन्स आणि डिपेंडन्सी, आणि तिसरा भाग आपल्या प्रत्येकाचा जेनेटिक सेट पॉइंट ज्याच्यातनं मेंदू नेहमी इक्विलिब्रियमला येण्याचा प्रयत्न करतो. त्यामुळे लो असेल तर हाय, आणि तोच अनुभव आपल्याला उलटा पण येतो की काही वेळेला खूप एक्साइटमेंट झाली किंवा उदाहरणार्थ या तरुण मुलांची अगदी जोरदार पार्टी आदल्या रात्री झाली तर दुसऱ्या दिवशी सकाळी सगळेजण असे शांत असतात, एकमेकांशी कोणाला बोलायची पण इच्छा नसते, कारण ती जी एक्साइटमेंट आलेली असते मेंदूमध्ये, अराउझल वाढलेलं असतं, तर मेंदू ते अराउझल खाली आणण्याचा प्रयत्न करतो, इक्विलिब्रियमला येण्याचा प्रयत्न करतो. आता ह्या तीन घटना आपण डोळ्यासमोर ठेवल्या तर इंटरनेटच्या बाबतीत किंवा स्क्रीनच्या बाबतीत काय होतं, तर मुळात आपण एखादी साधी सोशल मीडिया किंवा फेसबुक सारखं एखादा हे समोर ठेवला तर मुळातच मला काहीतरी सांगायचं असतं, मग मी कुठेतरी गेलीये त्याचा फोटो अपलोड करायचा असतो, अमुक करायचं असतं, ते इतरांनी अप्रिशिएट, कारण टू कनेक्ट टू इच अदर ही माणसाची अगदी नैसर्गिक गरज आहे. टू बिलॉंग ही माणसाची गरज आहे. आणि मग त्यावेळेला त्या पद्धतीचे प्रतिसाद समोरून यायला लागले की मला छान वाटतं. आता हे छान वाटणं ज्या वेळेला घडायला लागतं, पहिल्यांदा घडतं मला छान वाटतं, पुढच्या वेळेला मला माहिती असतं की ते छान वाटणार आहे म्हणल्यानंतर डोपामिन सिक्रेट होतं, कारण तो अनुभव हा पहिल्यांदा प्लेजरेबल म्हणून माझ्या मेंदूमध्ये साठवला. आता इथे तो पदार्थ पोटावाटे रक्तात गेलेला असो किंवा नसो, मुळात प्लेजरेबल एक्सपिरियन्स असा माझ्या मेमरी मधनं समोर आला, आणि इफ आय अँटिसिपेट प्लेजर आफ्टर डुईंग समथिंग, डोपामिन सिक्रेट होणार. आता हे इन्स्टंट झालं. आता इथे आपण ट्रिपला जाण्याचा 1 महिनाभर लॉंग ड्रॉन प्रोसेस बघा, आणि दुसरा प्रोसेस जो आहे जो क्विक आहे, फास्ट आहे, गॅरंटीड आहे, एम्प्लिफाईड आहे अँड अवेलेबल ऍट माय फिंगर टिप्स आहे. तर मग माझा ओढा कोणाकडे राहणार? माणूस म्हणून शॉर्ट टर्म गेम हा आपला बायोलॉजिकल हँडिकॅप आहे. त्यामुळे माणूस म्हणून माझा ओढा कुठे राहणार? ट्रिप मध्ये जाण्यातनं 1 महिनाभर लॉंग ड्रॉन प्रोसेस मध्ये, मित्रमंडळींबरोबर खेळायला गेले तर त्यातनं मिळणाऱ्या आनंदामध्ये, त्याच्यातही अडथळ्याची शर्यत असते, त्याच्यातही 4 लोकांशी जमवून घ्यायला लागतं, सोशल गॅदरिंग्स मध्ये येणारी मजा, मग तिथे 4 लोकांचं सांभाळून घ्यायला लागतं. ह्या सगळ्या अडथळ्याच्या त्याच्यापेक्षा मला एक खात्रीशीर जादूची कांडी मिळालीये ज्याच्यातनं हे ताबडतोबीने होतं म्हटल्यानंतर, आणि म्हटलं तसं की एकदा ही प्रक्रिया सुरू झाली ना की मग तो पदार्थ पोटात गेलाय काय आणि डोळ्यासमोर आहे काय. आणि म्हणून पॉर्न ऍडिक्शन असो, स्क्रीन ऍडिक्शन असो, इंटरनेटचं ऍडिक्शन असो, गेमिंगचं ऍडिक्शन असो, सगळीकडे हेच घडतं. इव्हन गॅम्बलिंग मध्ये हेच घडतं. गॅम्बलिंग मध्ये सुद्धा कुठलाच पदार्थ पोटात जात नाही, पण मेंदूमध्ये जे घडतं ते हेच घडतं. आणि म्हणून सुरुवातीला 10 मिनिटं खेळून मजा येणारं मूल हळूहळू थोडा वेळ अजून, थोडा वेळ अजून, थोडा वेळ अजून म्हणत राहतं, आणि मग ते 1.5 तास, 2 तास, 4 तास केव्हा होतात, कारण आता तो हाय येण्यासाठी तेवढा अर्ध्या तासाचा पुरत नाही. पण मग आता सध्या तुम्ही म्हणताय तशी त्या पोस्टला व्हॅलिडेशन किंवा त्याला किती लाईक्स मिळाले ह्याची खूप अँझायटी आणि ऑब्सेशन आहे. हा म्हणजे ऍडिक्शनचाच प्रकार आहे का? करेक्ट.
कारण माझं पोस्ट करायचा अवकाश की मग माझं लक्ष प्रत्येक नोटिफिकेशनवर टिंग वाजलं की माझं लक्ष जातं, टिंग वाजलं की माझं लक्ष जातं. बिकॉज काय झालंय ना, आणि या सोशल मीडियाने तुम्हाला एक मेसेज दिला आहे सगळ्यांना की टू बी अलोन इज द मोस्ट हॉरिबल थिंग इन. आणि त्यामुळे स्वतःमध्ये रमणं, स्वतःची कंपनी एन्जॉय करणं आणि एकटं वाटणं आणि एकटं असणं यातला जो फरक आहे तो ज्या सोशल मेसेजेस मुलांपर्यंत पोहोचतायत त्यातनं इतका तो गंभीर झाला आहे की जणू काही तुम्ही एकटे असलात तर ह्याच्या इतकं हॉरिबल काहीही नाही. पण ह्याच्यामुळे आभासी जगतात आपण जास्त रममाण होतोय. हो, मुलं आणि आपण असं नाहीये का? तसेच झाले आहे. आणि म्हणून मग या मुलांमध्ये विशेषतः असं झालं आहे ना की आपण ज्या वेळेला मित्रमंडळींबरोबर किंवा रिअल लाईफ सिच्युएशन मध्ये लोकांशी इंटरॅक्ट करत असतो तेव्हा खूप गोष्टी तिथे घडत असतात. मग कधी आनंद असतो, कधी डिस्कम्फर्ट असतो, कधी एम्बॅरेसमेंट असते, कधी सॅडनेस असतो, कधी कोणीतरी काहीतरी बोलतं म्हणून अँगर असतो. सो हे अनुभव जेवढे आपल्याला येत जातात तेवढं वी लर्न टू डील विथ मेसी इमोशन्स. आणि हा आपल्या सोशल ब्रेनच्या डेव्हलपमेंट मधला खूप मोठा भाग आहे. दुसरा भाग त्यातला असा आहे की आपल्या संपूर्ण कम्युनिकेशन मध्ये फक्त 7% हे वर्बल असतं, उरलेलं पॅराव्हर्बल असतं. म्हणजे आई एखादी चिडली असेल आणि मुलाचा हात घट्ट धरून काही बोलत नसेल पण घट्ट मुलाचा हात धरून मनगट धरून जर ती घेऊन जात असेल तर म्हणून मग त्या आई चिडलीयस का माझ्यावर. आता हे कुठून कळलं? आई काहीही शब्द बोलत नाहीये, काहीही बोलत नाहीये, परंतु हाताचा जो स्पर्श आहे आणि त्याची जी पकड आहे. सो आपला 93% पार्ट ऑफ अवर कम्युनिकेशन इज ऑलवेज पॅराव्हर्बल. आता हा पॅराव्हर्बल मध्ये ब्रेन अनेक गोष्टी क्यूज उचलत असतो आणि त्याच्यातनं काही गोष्टी इन्फर करत असतो. म्हणजे समोरचा माणूस जर चिंतेत असेल, ताणात असेल तर आपल्याला त्याची नजरानजर झाल्या आपण म्हणतो की काय रे, काही झालंय का, स्ट्रेस मध्ये दिसतोय. कारण त्याचा चेहरा, मग त्याच्या कपाळाला असलेल्या आठ्या असतील, अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्या आपल्याला दिसतात आणि आपण म्हणजे ते बोलताना मेंदू ते इन्फर करत असतो की हे क्यूज असतील. तर आता झालंय असं ह्या तरुण मुलांचं किंवा आताच्या लहान मुलांचं की हे रिअल लाईफ सिच्युएशन मध्ये कुठेच नाहीयेत. त्यामुळे एक समोरच्या जित्या जात्या माणसाचे ज्या सगळ्या बॉडी लँग्वेज मधनं, टोनल क्वालिटीवरनं हे सगळं जे आपण क्यूज उचलत असतो ते क्यूजच मेंदूला मिळत नाही. आणि मेंदूमध्ये मी मगाशी सांगितलं तसं की कुठलेही न्यूरॉन्स एकमेकांशी डायरेक्ट जोडलेले नसतात. त्यांच्यामध्ये तो स्टिम्युलस पुन्हा पुन्हा जाऊन ती कनेक्शन्स तयार होतात. मग एखाद्या डोंगरावरती पायवाटा जशा तयार होतात ना, एखादा गुराखी पहिल्यांदा जातो, तो जरा चाचपडत जातो, मग त्याच्या मागोमाग कोणीतरी जातं, असं करत 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 तिथून जेव्हा लोक जात राहतात तेव्हा त्या पायवाटा डोंगरावरती तयार होतात. तसं पायवाटा किंवा तशी न्यूरल सर्किट्स मेंदूमध्ये तो स्टिम्युलस तिथून पुन्हा पुन्हा गेल्यावरच तयार होतात. कारण मेंदू आणि आपलं शरीर हे नॅचरल लॉजनी डिफाईन्ड असतं आणि ते तसंच काम करतं. आपल्याला त्याने काम जसं करावं असं वाटतं तसं तो कधीच काम करत नाही. त्याची ठरलेली हे असते. म्हणजे राईट ब्रदर्स विषयी असं एक अनेक्डोट आहे की त्यांचं आपल्या सगळ्यांना आता त्यांचा हे माहिती आहे की त्या 2 भावंडांमुळे विमान प्रत्यक्षात आपल्या आयुष्याचा भाग झालं. तर त्यांची पहिली राईड जेव्हा सक्सेसफुल राईड झाली तेव्हा खूप लोक जमली होती आणि माणसासाठी ते स्वप्न होतं की माणूस पक्षासारखा उडायला लागला. तर त्यांना एका पत्रकाराने कॉंग्रॅच्युलेट केलं आणि सांगितलं की कॉंग्रॅच्युलेशन्स, यू हॅव कॉन्कर्ड द नेचर. तर ते झटकन म्हणाले, वी डिड नॉट कॉन्कर द नेचर, वी मॉडिफाईड अवर गॅजेट टू सूट द लॉज ऑफ नेचर. त्यामुळे त्यांनी त्या पद्धतीने जेव्हा ते डिव्हाइस डेव्हलप केलं तेव्हाच ते उडू शकलं. आणि आज आपण सुपरसॉनिकची पण गोष्ट करतोय किंवा त्याच्या पलीकडची पण गोष्ट करतोय. सो सांगायचा मुद्दा असा की आपलं शरीर आणि मेंदू सुद्धा ह्याच नॅचरल लॉजनी चाललेलं असतं. त्यामुळे जर प्रत्यक्ष रिअल लाईफ सिच्युएशन मध्ये या मुलांना जर हे अनुभव नाही मिळाले तर तो स्टिम्युलस त्या न्यूरल नेटवर्क मधनं पासच होणार नाही आणि ती नेटवर्क डेव्हलपच होणार नाही आणि मग तिथे या मुलांची सोशल स्किल्स डेव्हलप होण्याची राहून जातात.
मग मीडियामध्ये किंवा स्क्रीनवरती किंवा फेसबुकवर ह्या कशाच कुठल्याच स्किल्सचा गरजच पडत नाही. मग ते सोपं होऊन जातं प्रकरण. मग तिथे मला प्रत्यक्षात हे कळतंय का नाही, मग शब्द असतील, मेसेजेस असतील, मग मी त्यातले काही फेक सांगितलेत. एखादा माणूस जेव्हा खोटं बोलत असतो, आपल्या डोळ्यात डोळे न घालता बोलतो, तेव्हा आपल्याला लगेच कळतं. पण इंटरनेटवर आणि या सोशल मीडियावर आपल्याला माहितीये की अशा किती फेक प्रोफाईल्स क्रिएट केले जातात, त्यातून गुन्हे घडतात, फसवणुकीचे गुन्हे घडतात. हे सगळं आहे कारण त्याच्यासाठी मेंदूला क्यूज नसतात. त्यामुळे हा जो भाग आहे की मग आभासी जग हे सोपं, आभासीरित्या सुरक्षित वाटायला लागतं. पण ह्या सगळ्यामध्ये ही कौशल्य विकसित व्हायची, म्हणजे आपला सोशल ब्रेन डेव्हलप व्हायचा राहूनच जातो. आणि प्रत्यक्ष जेव्हा ही मुलं करिअरमध्ये, ऍडल्ट लाईफमध्ये जेव्हा पाय ठेवतात, तेव्हा हीच कौशल्य इथून पुढच्या जगामध्ये येतात. आता रिसेंट पास्ट पर्यंत मी बरं की माझं काम बरं असा ऍटिट्यूड असणाऱ्या व्यक्तीचं पण चालून जात होतं. पण इथून पुढे कोलॅबोरेशन आणि टीमवर्क शिवाय ह्या मुलांना दुसरा पर्याय नाही. आणि त्यावेळेला ही स्किल्स डेव्हलपच झालेली नाही. आणि गरज मात्र तिथून पुढच्या आयुष्यात मग ही मंडळी पुन्हा एस्केप रूट म्हणून पुन्हा त्या स्क्रीनच्याच वाट्याला जातात. आणि आधी म्हटलं तसं की तो टॉलरन्स आणि डिपेंडन्सी ऑलरेडी डेव्हलप झाली आहे. आता पुन्हा रिअल लाईफ सिच्युएशन मधलं मेसी इमोशन्स डील करणं नको, त्यातली अनप्रेडिक्टेबिलिटी नको, त्यातली अनसर्टनिटी नको, त्यातलं काहीच नको. मग त्या मनाने हे सुरक्षित वाटतं. ते सुरक्षित कधीच नसतं कारण याचे गुन्हेही भरपूर घडतात, परंतु ते सुरक्षित वाटायला लागतं. सो ते जग जसं आभासी तशा तिथली सुरक्षितता पण आभासी, तिथला कनेक्ट पण आभासी. म्हणजे फेसबुकवरती शेकडो फॉलोअर्स, हजारोनी फॉलोअर्स आणि हजारोनी लोकांशी कनेक्ट, पण आज गावाला जायचं असेल तर माझं मांजर कोणाकडे ठेवून जाऊ तर एकही व्यक्ती नाही. पेट ठेवायला एकही व्यक्ती नाही. इथे एक प्रश्न आलाय, डज इट अफेक्ट्स इक्यू? Definitely, because EQ is about real life experiences. And as I said, की to develop better emotional muscle, जसं सिक्स पॅक ऍब्स हे करायचे असतील तर ते जिम मध्ये जायला लागतं, तो ट्रेनर सांगेल ते सगळं करायला लागतं आणि ते नियमित करायला लागतं. तसा जर इमोशनल मसल डेव्हलप करायचा असेल तर हे सगळं करायला लागतं. ते न करता आभासी जगामध्ये हे कसं होणार? आणि EQ इज अबाउट डेव्हलपिंग अन इमोशनल मसल. शिरीषाताई, सध्या पालक स्वतःच ऍडिक्ट आहेत इंटरनेटला. त्यामुळे मुलांवर चुकीचे संस्कार होत आहेत का? आणि त्यामुळे एकूणच म्हणजे पाल्य आणि पालक तसेच त्यांच्या स्वतःच्याही रिलेशनवर परिणाम होत आहेत का? आम्ही असं ऐकलं की डिव्होर्सचं प्रमाण त्यामुळे वाढतंय. तर हे खरंय का? आणि त्याकरता काय खबरदारी घ्यावी ते जरा सांगाल का? याचे दोन भाग करूया की पालकांचं काय चाललं आहे ते आणि ही मुलं काय करत आहेत ते. कारण काय होतं, एकदा पालकच आमचे हे सगळं सोशल मीडिया वापरतात असं म्हटल्यानंतर जर मुलं लायसन्स घेत असतील स्वतःला सुद्धा की पालकच असं करतात, पण पालक नुसताच सोशल मीडिया वापरत नाही, ते इतरही ज्या गोष्टी आहेत ज्या जगण्यासाठी आणि क्वालिटी ऑफ लाईफ मेंटेन करण्यासाठी जे करायला लागतं ते पालक त्याही गोष्टी करत असतात. उरलेल्या वेळात हे करावं का न करावं ह्या सगळ्याकडे आपण येऊया, कारण त्यातनंही काय प्रश्न गंभीर झाले आहेत. कारण डिव्होर्सचं प्रमाण वाढलं आहे, हो, आणि या सगळ्याचा वापर हा एक त्याला निमित्त ठरला आहे, हे बरोबर आहे. कारण हे सगळ्यांसाठी आता एस्केप रूट, म्हणजे तुम्ही मी समोर असलो आणि आपल्या हातात डिव्हाइस नसेल तर किती वेळ आपण एकमेकींशी न बोलता घालवणार. एक वेळ अशी येतेच जेव्हा काही ना काहीतरी गोष्टी, काहीतरी बोलणं, काहीतरी चर्चा, काहीतरी गप्पा, आणि मग त्यातनं एक तो कनेक्ट यायला. म्हणजे अगदी प्रवासातला सुद्धा आपला हा अनुभव पूर्वी असायचा की प्रवासी जर जरा जरी बोलणारा आणि रिस्पॉन्स देणारा असला तर सहज गप्पा व्हायच्या आणि अगदी 4 तासाच्या प्रवासाच्या शेवटी सुद्धा आपल्याला माहिती असायचं याच्या घरी कोण असतं, काय अमुक आहे, आता पुढे चाललंय. सहज होतं की कुठे निघालायत, माहेरी का, ओके ओके ओके, मग पुण्याला माहेर असतं, मग कोण असतं घरी, असं ते सहज सुरू होतं. पण हेच तुमच्याकडे डिव्हाइस आहे, माझ्याकडे डिव्हाइस आहे, तर मला तुमच्याशी न बोलता तासन तास आपण शेजारी बसून, गुलजारच्या एका कवितेमध्ये त्याने
एक वाक्य मानवी नातेसंबंधाच्या संदर्भात त्याच्या 3 ओळींच्या कविता त्रिवेणी आहे. त्याच्यात त्याचं एक खूप सुंदर वाक्य आहे की हात भर की फासले को उम्र भर चलना पडतो. तसं ते इतकं छोटंसं अंतर आहे, पण आता तर त्या डिव्हाइसमुळे गरजच पडत नाही आणि त्याच्यामुळे तो एस्केप रूट अवेलेबल असतो. पण दुसरी गरज अशी खरंच जी मानवाची नैसर्गिक आहे इज टू कनेक्ट. कारण Yes. आपण माणूस हा प्राणी म्हणजे इव्होल्युशनच्या याचा सुद्धा विचार केला ना तर एकटं जगण्यासाठी म्हणजे सेल्फ प्रोटेक्शन आणि सेल्फ प्रिझर्वेशनसाठी माणसा इतकी कमकुवत स्पीशीज कुठलीच नाही. आपल्याकडे स्व संरक्षणासाठी काहीही नाही नव्हतं. पण इतर काही गोष्टी आणि मेंदू म्हणजे ऑल वेपन्स आर एक्सटेन्शन्स ऑफ अवर लिम्स ऍक्च्युली. पण माणूस जे सोशली कनेक्टेड राहायला लागला तो नॉट बाय चॉईस बट बाय फोर्स. कारण तो एकटा जगायला आणि सेल्फ प्रिझर्वेशन साठी पहिल्यापासून असमर्थ होता. त्यामुळे टू बिलॉंग अँड टू कनेक्ट ही अनेक कोटी वर्षांपासून ब्रेन मध्ये हार्ड वायरिंग त्याचं झालेलं आहे. सो वी आर प्रोग्राम फॉर दॅट. आणि आता म्हणायचं तर डे टू डे लाईफ मध्ये मला सुरक्षेसाठी दुसऱ्या कोणाबरोबर राहण्याची गरज नाहीये असं मला आता वाटतं. परंतु ही गरज जी नैसर्गिक गरज आहे ती मात्र हार्ड वायर्ड आहे मेंदूवर. त्यामुळे माणसाची आता गंमत अशी होतीये की नैसर्गिक गरज टू कनेक्ट आणि म्हणून एकटेपणाचे प्रश्न आता खूप गंभीर व्हायला लागले. डिप्रेशनचे प्रश्न गंभीर व्हायला लागले. डिप्रेशनचे प्रश्न का गंभीर व्हायला लागले ते का वाढायला लागले? कारण असं म्हणतात की पुढच्या दशकामध्ये सगळ्यात जास्ती मृत्यूला कारणीभूत होणारा तो आजार असणार आहे. मग हे कुठून आलं? म्हणजे आपल्या ज्या नैसर्गिक गरजा आहेत ज्या अनेक कोट्यावधी वर्षापासून हार्डवायर्ड आहे आपला मेंदू त्या पूर्ण होण्यासाठी स्वतःला सक्षम करण्याऐवजी आपण मला तुझी गरज नाही ह्या पद्धतीने आपण एस्केप रूट शोधतो आणि मग ती गरज पूर्ण व्हायची राहूनच जाते. आणि मग रिअल लाईफ सिच्युएशन मध्ये मात्र पुन्हा या मुलांना एकटं पडल्याची भावना येते. कारण खरोखरी ती म्हटलं तसं की एकटं असणं आणि एकटं वाटणं याच्यात खूप जमीन आसमानाचा फरक आहे. तर हा जो भाग आहे तिथे मला असं वाटतं की तिथे हे पालकांच्या बाबतीत. त्यामुळे मुलांनी हे लक्षात घ्यायला पाहिजे की पालक नुसतं तेवढं नाही करत इतर अनेक गोष्टी करतात. दुसरा त्यातला जो महत्वाचा भाग मुलांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे ते ज्या वयोगटामध्ये आहे की ज्याला टीनेज ब्रेन म्हणतात. आता न्यूरोसायन्समुळे ह्या मेंदूच्या विषयी अनेक वैशिष्ट्य समोर आलेली आहेत. त्यात 2-3 गोष्टी मला असं वाटतं की अत्यंत महत्वाच्या आहेत. एक म्हणजे आपल्या कपाळाच्या मागे जो मेंदूचा भाग असतो आणि त्यातलाही रिसेंटली डेव्हलप ज्याला प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स असं म्हणतात तो भाग जो आहे मेंदूचा तो सगळी एक्झिक्युटिव्ह फंक्शन्स जी आपल्या आयुष्यातली असतात ती तो करत असतो. आणि त्याच्यामध्ये एक महत्वाचं केंद्र असतं ज्याला सेल्फ रेग्युलेशन सेंटर असं म्हणतात. म्हणजे मला जे हवंसं वाटतंय आणि तरी सुद्धा मी विचार करते की हे मला गरजेचं आहे का आणि मी स्वतःला थांबवते ह्याच्यासाठी जे केंद्र काम करतं ज्याला सेल्फ रेग्युलेशन सेंटर असं म्हणतात ते केंद्र ह्या वयाच्या मेंदूमध्ये वर्क इन प्रोग्रेस असतं. त्यामुळे बरं जिथे मेंदूमध्ये लॉजिकल थिंकिंग लॉजिकल रिझनिंग किंवा अनालिटिकल थिंकिंग असं जिथे चालतं तिथे तिथलं वायरिंग बऱ्यापैकी ह्या वयाला डेव्हलप झालेलं असतं. त्यामुळे ह्या मुलांना लॉजिकली काही सांगितलं तर कळतं का? हो कळतं. पण ते अंमलात आणण्यासाठी जे सेल्फ रेग्युलेशन सेंटर लागतं की मला जे कळलंय पण मला जे खुणावतंय आणि मला जे हवंसं वाटतंय तिथे न जाता मी स्वतःला ताब्यात ठेवायचंय तर त्याच्यासाठी देर इज नो मेकॅनिझम इन प्लेस. ओके. त्यामुळे सेल्फ रेग्युलेशन सेंटर हे वर्क इन प्रोग्रेस असल्यामुळे पण बाकीची केंद्र ही तिथलं वायरिंग नीट झाल्यामुळे आणि ही केंद्र आणि सेल्फ रेग्युलेशन सेंटर ह्याच्यामधले पाथवे डेव्हलप न झाल्यामुळे कळतंय पण वळत नाही हे पालकांनी पण समजून घेण्याची गरज आहे आणि मुलांनी पण हे समजून घेण्याची गरज आहे. हे का तर ज्या वेळेला आपण पुढे काय मेजर्स घ्यायची याच्याविषयी जेव्हा बोलू तेव्हा हे सांगू तेव्हा मी हे नक्की सांगेन की हे लक्षात का घ्यायचंय. सो नंबर 1 सेल्फ रेग्युलेशन सेंटर पुरेसं काम करत नाही. दुसरं ह्या मेंदूमध्ये गंमत अशी आहे की एखादी गोष्ट केल्यातनं मिळणारा आनंद हा X प्रमाण असेल समजा गणिती तर टीनेज ब्रेन हा X
हा नेहमी 10x परसिव्ह करतो. म्हणजे आपल्या पालकांना आपल्याला अनेक वेळेला जे वाटतं की ह्याच्यात एवढं काय अगदी एक्साइट होण्यासारखं, तर ते त्या मुलाला खरोखरी तेवढं ते वाटत असतं आणि मग तिथे तो 10x आनंद परसिव्ह करत असतो. तिसरा भाग लॉंग टर्म फ्युचरिस्टिक थिंकिंग आणि त्यातले लॉसेस परसिव्ह करण्यामध्ये पुन्हा हा मेंदू कमी ठरतो, कमी पडतो. हे सगळं 24व्या वर्षाच्या आसपास साधारण स्टेज ऑफ मॅच्युरिटीला पोहोचतं. त्यामुळे इमिजिएट रिवॉर्ड अँप्लिफाईड दिसणं, लॉंग टर्म निगेटिव्ह कॉन्सिक्वेन्सेस परसिव्ह न करता येणं, लॉजिकली ते कळणं पण सेल्फ रेग्युलेशन सेंटर पुरतं फंक्शनल नसल्यामुळे कळलेलं न वळणं, ह्या कात्रीत ही मुलं सापडतात. आणि त्यामुळे त्यांचे हेतू तसे असतात असं नाही, पण हे खरोखरी त्रांगडं ह्या वयोगटामध्ये असतं. पण ह्या वेळेला निसर्ग मात्र ह्या वयामध्ये त्यांच्या बाजूने एका अर्थाने असतो की ब्रेनची नवीन कनेक्शन फॉर्म करण्याची जी क्षमता असते त्याला न्यूरोप्लास्टिसिटी असं म्हणतात. आणि ही न्यूरोप्लास्टिसिटी 14 ते 24 ह्या वयामध्ये जितक्या पीकला असते त्या पीकला याच्या आधी आणि याच्या नंतर आयुष्यभरात कधीही नसते. त्यामुळे नवीन गोष्टी शिकण्यासाठी खरं तर हा मेंदू आता स्पॉन्ज सारखं काम करतोय. त्यामुळे हा जो पिरियड आहे हा या मुलांसाठी गोल्डन पिरियड आहे. त्यामुळे तिथे विविध कौशल्य ते जेवढी त्या अनुभवांना सामोरी जातील तेवढी ती न्यूरल नेटवर्क त्यांच्या मेंदूमध्ये तयार होणार आहेत, कारण तो मेंदू आता लिटरली स्पॉन्ज सारखं काम करतो. सो हा गोल्डन पिरियड यूज इट ऑर लूज इट असाच आहे. त्यामुळे तो जर त्यांनी स्क्रीन पेक्षा रिअल लाईफ सिच्युएशन मध्ये जर ते गेले तर तो भाग सातत्याने म्हणजे ते वायरिंग होत राहील. जेवढी नवीन कौशल्य शिकतील, तर गेमिंग मध्ये अनेक वेळेला मुलं म्हणतात की आम्ही त्याच्यातही वेगवेगळी कौशल्य लागतात, स्किल्स लागतात. पण त्याच्यात ती गंमत अशी आहे की एक तर ती स्किल्स जी आहेत ती रिअल लाईफ सिच्युएशन मध्ये अत्यंत निरुपयोगी असतात. दुसरं, एक गेम खेळताना जे कौशल्य तुम्ही शिकता ते दुसऱ्या गेमला लागू पडत. हो. आणि ऍडल्टहुड मध्ये तुम्हाला रिअल लाईफ मध्ये जगायचंय. त्यामुळे ही स्किल्स डेव्हलप होणं, ह्याच्यासाठी जेवढं एक्सपोजर, जेवढे एक्सपिरियन्सेस ते घेतील, जेवढ्या मेसी इमोशन्सना सामोरे जातील, तेवढं हे सगळं त्यांचं नीट होणार आहे. कारण मग जो सेल्फ रेग्युलेशन सेंटर डेव्हलप न झाल्याचा जो मुद्दा आहे तो इथे येतो की त्यावेळेला हे ओळखून, हे मी मगाशी सांगितलं की ह्याचं त्यांनी एक्सक्यूज म्हणून वापर न करता हा त्यांचा हँडिकॅप आहे ह्या वयातला, हे लक्षात घ्यायचं आहे. आणि जर हा गोल्डन पिरियड हातनं घालू द्यायचा नसेल तर त्यांनी होऊन हे कंट्रोल जर इतरांच्या हातात दिले, पालकांच्या हातात दिले. घरामध्ये नॉर्मली उलट होतं की पालक कंट्रोल करायच्या मागे लागतात, मग ती मुलं त्याला रिबेल करत राहतात. त्याऐवजी मुलांनी हे जर ओळखलं की आता देर इज नो मेकॅनिझम इन प्लेस आणि हा जर वेळ मी आता असा घालवला तर हा वेळ माझ्या आयुष्यात मेंदूच्या बाबतीत नवीन वायरिंग आणि स्किल शिकण्याच्या बाबतीत परत येणार नाहीये. सो दे आर गोइंग टू लूज द बस. त्यामुळे ते कंट्रोल त्यांनी होऊन समोरच्याच्या हातात दिले, पालकांकडे दिले. मग फोन असेल, हे असेल की म्हणजे मुळात मेडिकल मधल्या इमर्जन्सी सर्व्हिसेस, फायर ब्रिगेड, डिफेन्स सर्व्हिसेस आणि पोलीस हे सोडले ना तर बाकी कोणाच्याही वाचून जगातलं कोणाचंही काही अडत नाही, खरं सांगायचं. त्यामुळे हे ओळखून जर ह्या मुलांनी किंवा मग हा घरामध्येच जर तो दंडक असेल ना, नियम असेल की एकतर बेडरूम्स मध्ये कोणाचेही फोन असण्याची गरज नाही आणि मग डायनिंग टेबलवर नाही, असे काही झोन असायला पाहिजे की जिथे नो मोबाईल, सायलेंट म्हणजे नो डिव्हाइस. तर आणि हे कंट्रोल त्या मुलांनी होऊन दिले तर मग त्यांच्याकडे हे आहे. कारण ते टफ आहे, त्यांनी ठरवलं तरी त्यांचं त्यांना सहजीक जमणार नाही. त्यामुळे ऍडिक्शन बाबत सुद्धा नाही मी ठरवलं की मी करीन बरोबर, मला माहिती असं ते म्हणत असले याचा अर्थ ते खोटं बोलत नसतात. त्यांना मनोमन ती इच्छा असते. पण इफ देर इज नो मेकॅनिझम इन प्लेस, हाऊ दे विल डू इट. त्यामुळे त्यांनी अगदी खरं बोलत असले तरी सुद्धा ते त्यांना जमणार नसतं. ते त्यांनी मान्य केल्याशिवाय ते स्वतःच प्रगती नाही साधू शकत.
इथे एक चॅटबॉक्स मध्ये प्रश्न आलेला दिसतोय. यासीन मान्सूर भारतीय विद्यापीठाचा तो विचारतोय की हाऊ कुड आय नो दॅट आय एम बिंग अडिक्टेड टू इंटरनेट. ओके, याच्या काही खुणा सांगते की प्रत्येक व्यक्ती हे तपासून बघू शकते. एक पहिली गोष्ट अशी की मी अगदी आपल्या संवादाच्या सुरुवातीला ट्रिपचं उदाहरण दिलं होतं की एक लॉंग रन प्रोसेस आहे, एक काहीतरी आपण गोष्ट करायची ठरवतो आणि त्यातनं एक माफक आनंद मिळतो. तर अशा प्रकारचे जे अनेक आपले अनुभव असतात, मग मित्रमंडळींबरोबर गप्पा मारणं किंवा एखादा स्पोर्ट्स असणं किंवा एखादी हॉबी असणं, हाताने काहीतरी गोष्टी करणं, गार्डनिंग करणं, अशा अनेक आपल्या गोष्टी असतात की ज्याच्यात ज्या करण्यात आपल्याला आनंद मिळतो. परंतु ती प्रक्रिया मी मगाशीच म्हटलं तसं बॅकफायर होणारी नसते, कारण तिथे मेंदूच्या कुठल्याही नैसर्गिक प्रक्रियेला धक्का लागत नाही. तर अशा गोष्टी करण्यामध्ये ज्या वेळेला त्या व्यक्तीला आनंद वाटेनासा होतो किंवा त्यात इंटरेस्ट वाटेनासा होतो, ही पहिली खूण आहे की आपण ऍडिक्शन कडे जायला लागलेलो आहोत. सो इफ द पर्सन इज नॉट एबल टू बी हॅपी आफ्टर डुईंग सर्टन थिंग्स विच लाईक इन डे टू डे लाईफ, ज्या सोशल इंटरॅक्शनच्या असतील, हॉबीच्या असतील, काही मग गाणं असेल, काही किंवा अगदी भटकायला जाणं असेल, ट्रेकला जाणं असेल, स्पोर्ट्समध्ये सहभागी होणं असेल, अशा कुठल्याही गोष्टींमध्ये आता रस वाटेनासा जातो, रस वाटेनासा होतो, इंटरेस्ट वाटेनासा होतो आणि मग सदा सर्व काळ जे काही बरा वेळ घालवायला, टाइमपास करायला, इथपासनं ते मजा करायला, सगळ्यासाठी जेव्हा इंटरनेट जवळचं वाटायला लागतं आणि तेवढं एकमेव गोष्ट दिसायला लागते, तेव्हा त्या व्यक्तीने ओळखून घ्यावं की आपला प्रवास ऍडिक्शन कडे सुरू झाला. दुसरा भाग असा की त्याच्या वेळेवरती, त्या वापराच्या वेळेवरती जेव्हा आपल्याला नियंत्रण ठेवता येत नाही तेव्हा, म्हणजे मला कळतंय, मी ठरवलंय की हा चॅप्टर मला आता पूर्ण करायचा आहे किंवा एवढा अभ्यास मला पूर्ण करायचा आहे आणि तरी त्या इंटरनेटच्या वापरावरती मला निर्बंध घालता येत नाही, कंट्रोल ठेवता येत नाही, त्यावेळेला समजून घ्यावं की आपण ऍडिक्शन कडे जायला लागलो. दुसरं, त्याच्यावरती इतर कोणी कंट्रोल आणू बघत असेल तर त्यावेळेला चिडचिड होणं, संताप होणं आणि अगदी टोकाचं म्हणजे अगदी आत्महत्या करावीशी वाटणं, रडू येणं इथपर्यंत विकृती आहे हो. डिपेंडन्सी डेव्हलप झालेली असल्यामुळे त्या मेंदूला जे इमिजिएट पाहिजे, जे विड्रॉल सिम्पटम्स येतात कुठल्याही अंमली पदार्थाच्या बाबत, तसेच हे येतात. त्यामुळे दुसरं कोणी जर कंट्रोल घालू बघत असेल तर तो कंट्रोल सहन न होणं, ते डिव्हाइस हाताशी नसेल तर या पद्धतीच्या सगळ्या अस्वस्थपणा, चिडचिड इथपासून, संताप पासून, दुःख इथपासून आत्महत्येचे विचार इथपर्यंत काही व्हायला लागलं तरी सुद्धा त्या व्यक्तीने ओळखावं. आणि मुख्य म्हटलं तसं की ही कमालीची टोकाची इमोशन हा पुढचा भाग झाला. शिरीषाताई, इथे चॅटबॉक्स मध्ये बऱ्याच प्रश्न आलेले आहेत. मी सगळ्यांचा एक साधारण तुम्हाला विचारते. संदीप कारटाके म्हणतोय हाऊ टू रिड्यूस द ऍडिक्शन ऑफ ऑनलाईन शॉपिंग. तर पवन जाधव विचारतोय हाऊ टू गेट रीड ऑफ गेम ऍडिक्शन. वैभव लोखंडे विचारतोय आर देअर एनी रिहॅबिलिटेशन सेंटर्स ऑफ इंटरनेट ऍडिक्शन. तर ऐश्वर्या विचारते हाऊ कॅन फॅमिली अँड फ्रेंड सपोर्ट द पर्सन टू रिड्यूस द इंटरनेट ऍडिक्शन. जे ओव्हरऑल हाऊ टू प्रिव्हेंट इट, और हाऊ टू कम आउट ऑफ इट. इथे 2-3 गोष्टी मला असं वाटतंय की एक, पालकांनी काय करावं, मुलांनी स्वतःने काय करावं आणि इतर काय सिस्टीम त्यांच्यासाठी हेल्पिंग सिस्टीम अवेलेबल आहे, अशा 3 ह्याच्यात मला असं वाटतंय आपल्याला याचा विचार करायला पाहिजे. पालकांनी एक तर खूप महत्वाची गोष्ट जी लक्षात घेण्यासारखी आहे, ज्याच्यासाठी मी मगाशी टीनेज ब्रेन विषयी बोलले, तिथे एक लक्षात घ्या की इट इज मोर अबाउट ब्रिंगिंग अ चेंज विदाउट ब्लेमिंग दे. दोष न देता बदल घडवून आणणं ही भूमिका पालकांना बजावायला लागते. नाहीतर मग हल्लीची मुलं हा ऐकतच नाही, हा बेजबाबदार आहे, आम्ही एवढे कष्ट करतो पण हा ऐकतच नाही, याला व्यसनच लागलंय, त्याला भविष्याची काही पडलेली नाहीये, असे जे सगळे आरोप केले जातात त्यात प्रत्यक्षात तो प्रश्न सुटायला मदत होत नाही. हे का होतंय एकदा लक्षात आल्यानंतर आपण त्या दिशेने, बदलाच्या दिशेने जे प्रयत्न करायला पाहिजे, तिथला मग संवादाचा पॅटर्नच बदलतो.
की हो मला माहिती आहे हे तुला अवघड आहे, तुला कळतंय हेही मला कळतंय, काय करूया आपण ह्याच्यामध्ये, तू देशील का, तू होऊन मोबाईल माझ्या हातात देशील का, काय करूया. कारण हे मेकॅनिझम तुझ्या आता मेंदूमध्ये फुलफ्लेश काम करतच नाहीये, ते आता मॅच्युरिटीच्या लेवलला पोहोचलेलंच नाहीये. सो इट इज गोइंग टू बी टफ. तू कितीही ठरवलंस तर इट इज गोइंग टू बी टफ. It is not about who you are as an individual. It is not about your sense of responsibility. Nothing. It is not about us. It is not about our disrespect. Nothing out of that. It is just inability to do so because there is a limitation. There is a biological handicap in this age. मग काय करूया, ह्या पद्धतीची मग चर्चा होऊ शकते, जिथे काही ना काहीतरी एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट किंवा बिल ऑफ राईट्स आपण म्हणतो की हा हक्क मला हवा असेल तर मग ही जबाबदारी मी काय पार पाडणार. मग ह्या सगळ्याला ऍक्सेस असण्याचा हक्क आहे मला, असं जर मला वाटत असेल तर त्याच्या बरोबरीने येणारी जबाबदारी कुठली याचा विचार मग विद्यार्थ्यांनी करायला पाहिजे. आणि मग पालक आणि मुलांमध्ये या पद्धतीचा संवाद होतो. मुलांनी काय करायचं ह्या बाबतीत, तर मुळातच आपला मेंदू ह्या बाबतीत सक्षम नाही हे लक्षात घेऊन जेवढे आनंदाने हे कंट्रोल समोरच्या हातात देता येतील तेवढे द्यावे. कारण सतत निसरड्या वाटांवरती जायचं आणि मग घसरू नये ह्याच्यासाठी प्रयत्न करत राहायचं, ह्याच्यामध्ये मुलांची खूप एनर्जी खर्च होते, ताण येतो. आणि हे सतत इंटरनेट आणि हे त्याचं मुळात वेळी अवेळी हे सगळं सुरू होतं. झोपेचं त्याच्यातनं म्हणजे अनेक वेळेला उशिरापर्यंत मुलं हे सगळं बघत राहतात आणि त्याने मेंदूचा अराउझल, कारण स्टिम्युलसची इंटेन्सिटी जेवढी जास्त तेवढं मेंदूचा अराउझल लेवल वाढते आणि मग नंतर त्यांना येते ती झोप नसते, ते एक्झॉशन असतं. आणि म्हणून मग ही मुलं सकाळी उठली तरी फ्रेश नसतात, ती स्लीप डिप्राइव्ड राहतात. आणि मग स्लीप डिप्राइव्ड राहिली की त्यांची इतर कॉग्निटिव्ह फंक्शन्स जी आहेत ती सगळी खाली यायला लागतात आणि मग त्याचा परिणाम अकॅडमिक्स वरती दिसायला लागतो. सो नुसतं वेळेचं गणित करून चालत नाही. अनेक वेळेला पालकांमध्ये आणि मुलांमध्ये आर्ग्युमेंट असं होतं की मी इतकाच वेळ बघतो, मी तितकाच वेळ बघतो. सो नुसत्या वेळेने म्हणजे हाऊ मच टाइम इज इनफ और हाऊ मच टाइम इज अ गुड टाइम, ह्या प्रश्नाला असं उत्तर देता येत नाही. कारण तुम्ही केव्हा किती वेळ काय बघता आहात आणि त्याने ब्रेनची अराउझल लेवल किती वाढती आहे आणि त्यामुळे तुम्ही स्लीप डिप्राइव्ड राहता आहात का, फक्त एक्झॉशन येऊन तुम्हाला फटीग येतोय का. मग त्याची साधे चिन्ह आहेत की सकाळी उठल्यानंतर फ्रेश वाटत नसेल तर समजायचं की आपली वेळही चुकती आहे आणि प्रमाणही जास्ती होते. ओके. त्यामुळे नाहीतर कॉग्निटिव्ह फंक्शन्स वरती परिणाम होणार आहे, त्याचा परिणाम सगळा त्यांच्या अकॅडमिक परफॉर्मन्सवर होणार आहे. आणि कितीही आवडो अथवा न आवडो, मार्क ही आपल्या शिक्षण व्यवस्थेमध्ये किल्ल्या आहेत. पुढच्या सगळ्या पाथवेजच्या ह्या किल्ल्या आहेत आणि ह्या किल्ल्या जर या मुलांच्या हातात बसतील तर पुढचे पाथवेज त्याच्यासाठी अवघड होणार आहे. सो इफ दे वॉन्ट टू बी इन अ पोझिशन ऑफ चॉईस तर मग त्यांनी ह्या गोष्टी स्वखुशीने आणि हे लक्षात घेऊन मान्य केलं पाहिजे. त्याच्यात इतर कुठल्याच गोष्टींची सरमिसळ करता कामा नये. त्यामुळे मुलांनी हे नक्की करावं, टाइम लिमिट करावा नुसतं. आणि म्हटलं तसं की त्या लिमिटला, कारण डिपेंडन्सी आणि टॉलरन्स डेव्हलप झाला तर तो लिमिट करता येणार नाही. त्यामुळे त्याच्या आधीच, कारण ऍडिक्शन मधलं म्हणजे सबस्टन्स ऍडिक्शन मधलं जगभरातलं रिकव्हरीचं प्रमाण हे कितीही चांगलं मॉडेल असलं तरी 5 ते 6% पेक्षा अधिक नाही. त्यामुळे ऍडिक्शन बाबत प्रिव्हेन्शन हाच एकमेव उपाय आहे. त्यामुळे मुलांनी हे लक्षात घेण्याची गरज आहे, कारण टेक्नॉलॉजी हा त्यांच्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग असणार आहे. पण ते ऍडिक्शन कडे गेलं तर ती टेक्नॉलॉजी त्यांच्या उपयोगाची न ठरता त्यांच्या नुकसानीची ठरेल. आणि मग जे खरोखर आयुष्यामध्ये प्रगती करण्यासाठी जे तंत्रज्ञान वापरायला लागेल त्यासाठी त्यांची बौद्धिक क्षमता शिल्लकच राहणार नाही. त्यामुळे मुलांनी हे ओळखायला पाहिजे आहे की शॉर्ट टर्म मला जे गेन मिळत आहेत त्यापेक्षा सुद्धा लॉंग टर्म गेन साठी जर आता मेंदू आपला सक्षम नसेल तर त्याचे काही कंट्रोल्स आपण स्वखुशीने इतरांना द्यावे. आणि अजून एक जो प्रश्न याच्याविषयीचा आहे की रिहॅबिलिटेशन सेंटर, तर आता फक्त इंटरनेट किंवा अशा ऍडिक्शन साठी वेगळी सेंटर्स नाही आहेत, पण इतर जी म्हणजे सबस्टन्स अब्युज साठी जी रिहॅबिलिटेशन सेंटर्स आहेत तिथे अनेक ठिकाणी आता ह्याच्यासाठीचे सेक्शन्स उभे केले आहेत. म्हणजे ज्याला डिजिटल डिटॉक्स असं म्हणतात
आणि ते किंबहुना माझं असं म्हणणं आहे की पालक आणि मुलांनी सगळ्यांनी आठवड्यातला एक दिवस हा डिजिटल डिटॉक्स साठी वापरलाच पाहिजे, की नो गॅजेट्स, नो डिजिटल इंटरॅक्शन. आणि म्हटलं तसं की जोपर्यंत ह्या काही 5 इमर्जन्सी हे नाहीये तोपर्यंत आपल्या वाचून जगाचं काहीही अडणार नाहीये आणि आपल्या वाचून कोणाचंही नुकसान होणार नाहीये. आपण संपत हे ओळखून हा डिजिटल डिटॉक्स मात्र प्रत्येकाने जर म्हणजे प्रत्येक घराने पालकांसकट सगळ्यांनी जर केला तर मग हळूहळू ही जे इतर आनंदाचे झरे आहेत ना ते सापडायला लागतील. नाहीतर मग सातत्याने असंच होत राहील की जणू काही स्क्रीन नसेल तर दुसरा आनंदी होण्यासाठी सोर्सच नाही, सबस्टन्स नसेल तर सोर्सच नाही, असा जो सगळा भाग, ही जी गणितं होत चालली आहे ही मला असं वाटतंय की खूप घातक आहे. त्यामुळे पालकांनी मुलांनी सगळ्यांनी मिळून हा भाग खूप लक्षात घेण्याची गरज आहे. त्यामुळे सबस्टन्स नाही म्हणल्यानंतर त्यात कसलं आलंय ऍडिक्शन, तर तसं नाही. मेंदूमध्ये जे परिणाम घडतात आणि जे बदल घडतात ते सबस्टन्स कन्झम्पशन मध्ये जसे घडतात तसेच स्क्रीन बाबतही घडतात. हे मला असं वाटतंय की सगळ्यांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे आणि ह्याला एकत्र प्रयत्न करता येईल, सामूहिक प्रयत्न करता येईल आणि नेटाने करायला लागतील. पण प्रिव्हेन्शन हा एकमेव त्याच्यावरचा उपाय आहे. त्यामुळे आणि रोटरी सारखी संस्था काय ह्याच्याकरता करू शकेल हे पण जरा एका मिनिटात सांगा. एक मला असं वाटतंय ना की मुलांच्या मधलं ह्या बाबतीतलं नॅरेटिव्ह बदलायला पाहिजे, समाजामधलंही नॅरेटिव्ह बदलायला पाहिजे. मग इतर आनंदाचे, इतर गोष्टींमध्ये रस घेणारे, इतर बाबतीत असणारी मंडळी जेवढे त्यांचे आयकॉन्स म्हणून त्यांच्या समोर येतील तेवढं ते चांगलं. कारण बाकीचे जे काही दुर्दैवाने त्यांच्या समोर आता आयकॉन म्हणून येत आहेत तिथे काय चाललंय हे रोज उठून आपण मीडियावर सध्या बघतोच आहोत. तर त्याच्याऐवजी इतर खूप कन्स्ट्रक्टिव्ह कामं करून आनंदाने जगणारी जी त्यांच्या वयाचीच अनेक मुलं आहेत की जी खूप गोष्टी करता आहेत आणि खूप आनंदी आयुष्य जगतायत, हेल्दी निरोगी नातेसंबंध अनुभवतायत, अशी मुलं मुली त्यांच्या वयाची त्यांच्यापेक्षा थोडीशी मोठी की जिथे त्यांना वाटेल की हे अचिवेबल आहे अशा जेवढे त्यांच्या संपर्कात येतील, हे नॅरेटिव्ह जेवढं बदलेल ना समाजातलंच, तो त्यातला एक मुख्य मुद्दा आहे. आणि आय थिंक रोटरी कॅन प्ले अ ग्रेट रोल ऍज फार एज चेंजिंग द नॅरेटिव्ह इज कन्सर्न. ओके. त्यामुळे सध्या दिवसेंदिवस नेटचा तर यूज वाढतोच आहे, तो वाढतच राहणार आहे. मध्यंतरी सोशल डिलेमा हा चित्रपट बघितल्यावर हे अतिशय प्रकर्षाने जाणवलं. म्हणजे मी त्याच्याबद्दल काही बोलण्यापेक्षा तुम्हीच बोललेलं बरं. पण मला असं विचारायचं की ह्या कंपन्या जे आपल्याला ऍडिक्शन इंड्यूस करतात त्याच्यातनं बाहेर येण्याकरता आता काय काळजी आम्ही घेतली पाहिजे, करायला पाहिजे, हा तुम्ही टेक अवे मेसेज द्यावा अशी मी तुम्हाला विनंती करते. अगदी. एक तर मी आता तुम्ही ज्याचा उल्लेख केला त्या डॉक्युमेंटरीचं सगळ्या विद्यार्थ्यांना सांगू इच्छिते की ज्यांना ज्यांना शक्य आहे त्यांनी ही डॉक्युमेंटरी बघितलीच पाहिजे. कारण ज्या ज्या सोशल मीडियाचा ते वापर करतायत, मग ट्विटर असो, फेसबुक असो, युट्यूब असो, गुगल असो, त्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे त्या सगळ्या कंपनीजमध्ये, त्या सगळ्या ऑर्गनायझेशन मध्ये काम करणारी टॉप नॉच मंडळी तुम्हाला ते सांगता आहे. त्यामुळे त्याच्यात विश्वास ठेवण्यासारखं नाही, हे फेक आहे, उगाच काहीतरी सांगताय असा मुद्दाच नाहीये. ज्यांनी हे क्रिएट केलंय तीच मंडळी या बाबतीत आता खूप कन्सर्न्ड आहेत आणि त्यांनीच ही सगळी डॉक्युमेंटरी तयार केली. त्यामुळे मला असं वाटतं की द सोशल डिलेमा ही डॉक्युमेंटरी सगळ्यांनी बघा, इट इज अ आय ओपनर. ह्याच्यामधल्या काही गोष्टी ज्या आहेत, म्हणजे एक वाक्य त्यातलं खूप मला स्वतःला लक्षात राहिलं आणि हिट झालं आपण ज्याला म्हणतो ना, ते असं आहे की इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रॉडक्ट दॅट मीन्स यू आर द प्रॉडक्ट. येस. म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी, यातलं सगळं अर्थकारण जे आहे ते ऍडव्हर्टाइजमेंट वरती आहे. आणि मग हे जे ऍडव्हर्टायझर्स असतात हे कसं ठरवतात की कुठली ऍडव्हर्टाइजमेंट केव्हा पॉपअप करायला पाहिजे, ह्याच्यासाठी तुमची प्रत्येक स्क्रीनवरची मूव्ह ही बॅकएंडला बघितली जाते, त्याचं अनालिसिस केलं जातं. सो थोडक्यात तुम्ही कसा विचार करावा
तुम्ही काय करावं ह्या सगळ्यासाठी ह्या सगळ्या डेटाचा वापर केला जातो. सो यू आर द प्रॉडक्ट. येस. आणि मग तिथून त्याचा सगळ्याचा वापर करून ठरवलं जातं की तुम्ही काय क्लिक कराल. म्हणजे युट्यूब वरती तुम्ही एक हे करा की तिथे खाली सजेशन्स आहे, तर हो. त्याच्यामध्ये मग तुमचं हळूहळू ते टोन केलं जातं. तुम्ही कुठल्या पद्धतीचे विचार ते अजून भक्कम, आणि त्यातनं मग हळूहळू खूप दरी निर्माण होते. आणि ते या डॉक्युमेंटरीमध्ये खूप यांनी सांगितलंय, आणि ज्या लोकांनी सांगितलंय तीच याचे सगळे क्रिएटर्स आहेत. त्यामुळे तो भाग एक लक्षात घ्यावा. त्याच्यामध्ये काही सोपे जे हे आहेत की जेवढी नोटिफिकेशन्स तुम्हाला बंद करता येतील तेवढी करा, कारण ती नोटिफिकेशन्स ही तुम्हाला सतत टेम्प्ट करत असतात. हो. नंतर हा जे मी मगाशी म्हटलं की जो सायलेंट झोन असला पाहिजे घरामध्ये, आणि ते कटाक्षाने सगळ्या घरादाराने वापरण्याची गरज आहे. हा दुसरा भाग. तिसरा म्हटलं तसं की ह्या टीनेज मुलांनी खरोखरी रिअल लाईफ मध्ये लागणारी जी स्किल्स आहेत ती स्किल्स डेव्हलप होण्यासाठी रिअल लाईफ एक्सपिरियन्सेस मध्ये स्वतःला झोकून देणं हे त्यातला खूप महत्वाचा भाग आहे. आणि इन्स्टंट ग्रॅटिफिकेशन हा भाग आहे, पण आय वॉन्ट टू बी हॅपी टुडे अँड टुमॉरो ऑल्सो हे जर लक्षात घेतलं ना, तर मग ह्या टेक्नॉलॉजीचा वापर आजच्या आनंदासाठी होईलच, पण उद्याच्याही आनंदासाठी होईल. आणि मग याच्यासाठी ह्या छोट्या गोष्टी केल्या सध्या तरी पुरेशा आहे. साधे नोटिफिकेशन किंवा युट्यूब वरती तुम्हाला जी रेकमेंडेशन्स येतात ना, ती न देता तुम्हाला जे करायचंय ते तुम्ही करा, किंवा अपोजिट हे करा, कारण इथे तुम्हाला मॅनिप्युलेट केलं जातं. त्यामुळे असे छोटे बेसिकली नोटिफिकेशन जर काढून टाकली तर त्यातला निम्मा हे जाईल. नाही तर ते टिंग वाजलं की लगेच लक्ष जातं. अगदी एखादा विद्यार्थी अभ्यास करत असेल महत्वाचं काहीतरी आणि कडेला पिंग झालं की लगेचच ते डिस्ट्रॅक्ट व्हायला होतं. त्यामुळे मला असं वाटतंय की तो भाग खूप महत्वाचा आहे. आणि मग रिअल लाईफ मध्ये सुद्धा जे आपण म्हणतो आहोत की व्हॉट यू प्रोजेक्ट टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड, जो अगदी मला असं वाटतंय की आता या मुलांसाठी खूप महत्वाचा, की आमचं खूप पिक्चर परफेक्ट चाललेलं आहे हे दाखवण्याचा जो सगळा आटापिटा असतो. मी अगदी हिल स्टेशनला गेल्यानंतर तो सूर्यास्त बघायला जातात, पण तो सूर्यास्त बघणं, नजरेत साठवून ठेवणं, तो अनुभव म्हणून घेणं ह्यापेक्षा सुद्धा केव्हा तो फोटो काढतोय आणि पोस्ट करतोय आणि त्याला लाईक्स किती मिळत आहेत. म्हणजे अनुभव घेण्याचीच क्षमता जर माझी कमी झाली असेल तर मग माझं आयुष्य श्रीमंत होणार कसं, अनुभवाची श्रीमंती माझ्या वाट्याला येणार कशी. आणि मग सगळं पिक्चर परफेक्ट, एक तर आपल्याला त्यावेळेला माहिती असतं की आपलं पिक्चर परफेक्ट चाललेलं नाही, म्हणून आपल्याला तो आटापिटा करायला. दुसरं, ज्यांचं मग त्यावेळेला नीट चाललेलं नसतं त्यांना अजूनच वैषम्य वाटायला लागतं की दुनियेचं सगळं पिक्चर परफेक्ट चाललेलं आहे, मीच एकटी किंवा मीच एकटा असं आहे की ज्याचं ठीक चाललेलं नाही. त्यामुळे मला असं वाटतं की ह्या तरुण मुलांनी जर ह्या सोशल मीडियावरती अशा प्रकारच्या पोस्ट टाकणं जरी थांबवलं तरी सुद्धा खूप गोष्टी तयार होतील. कारण आपण मीडियाने हे नवीन प्रकारचे स्टिरियोटाइप्स तयार केले की व्हॉट इट मीन्स टू बी अ हॅपी लाईफ, what it means to be a good life, what it means to have a happy and a picture perfect relation, हे सगळे स्टिरियोटाइप मीडियाने निर्माण केले. याचं कारण असं की ह्या स्टिरियोटाइपचे एकदा तुम्ही बळी व्हायला लागलात की पाठोपाठ सगळी प्रॉडक्ट्स हे कंझ्युमर मार्केट तुमच्या डोक्यावरती मारायला लागतं आणि ह्या संदर्भातल्या ऍडव्हर्टाइजमेंट तुम्हाला तिथं दिसायला लागतात. त्यामुळे हे खूप मोठं यंत्रणा आहे. त्यामुळे तंत्रज्ञानाचा वापर मी म्हटलं तसं की आय वॉन्ट टू बी हॅपी टुडे अँड टुमॉरो ऑल्सो असं जर ठरवलं तर हे किमान काही गोष्टी नक्की पाळता येईल. म्हटलं तसं की ह्या पद्धतीचे पिक्चर पोस्ट करणं थांबवा, ते शक्य आहे. म्हणजे ऍडिक्शन मध्ये ना डिमांड रिडक्शन आणि सप्लाय रिडक्शन अशा दोन्ही बाजूनी काम करायला. तर सप्लाय रिडक्शन वरती तर काही काम होणार नाही, बसा हे सगळं येऊन आपल्यावरती आदळणारच आहे. त्यामुळे व्यसनी पदार्थांबाबत सुद्धा ती येतच राहणार आहेत तुमच्यापर्यंत, ती मार्केटमध्ये येतच राहणार आहे. पण डिमांड रिडक्शन म्हणजे मीच जर काउंटरपाशी जाणं आणि मीच जर ते विकत घेण्याचं थांबलं तर अनेक गोष्टी कमी होतात. हे दारूबंदीने काही होत नाही, पण दारू आणायला जाणारा माणूस जर थांबला तर मग आपसूक गोष्टी वेगळ्या होऊ शकतात. त्यामुळे मला असं वाटतं की सप्लाय रिडक्शन तर होणार नाही,
डिमांड रिडक्शन झालं तरी सुद्धा या बाबतीत खूप मोठे बदल घडून येऊ शकतात आणि ह्याच्यावरती मेंदूची सगळी जडणघडण, सगळा पाया ह्या वयात तयार होणार आहे. त्यामुळे या मुलांना जेवढे चॅलेंजेस आहेत ते फेस करायचे असतील तर हा पाया जेवढा भरीव असेल तेवढं पुढचं आयुष्य हेड ऑन घेणं यांना शक्य होईल. त्यामुळे ह्या काही गोष्टी पाळल्या तर मला असं वाटतंय की तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपण आपलं आयुष्य सुखकारक करू शकू. व्यसनासारख्या गोष्टीपासून लांब राहणं शक्य आहे, फक्त त्याला जाणीवपूर्वक आणि सातत्याने प्रयत्न करावे. धन्यवाद शिरीषाताई. आजच्या आपल्या मार्गदर्शनाचा, मुलाखतीचा गोषवारा सांगायचा झाला तर मला एक कविता आठवतीये. अति कामते कोणतेही नसावे, प्रमाणामध्ये सर्व काही असावे. हिताच्या उपायास का आळसावे, प्रमाणामध्ये सर्व काही असावे. रोटरी क्लब ऑफ पुणे मेट्रो आणि डिस्ट्रिक्ट 3131 तर्फे शिरीषाताई तुमचे मनापासून आभार. तुमच्या बरोबर अजूनही काही प्रोजेक्ट मध्ये काम करायला आम्हाला नक्कीच आवडेल. मलाही नक्की आवडेल. भारती विद्यापीठ डीम युनिव्हर्सिटी, त्यांचे व्हीसी, सर्व शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना त्यांच्या सहभागाबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद. से नो बोलो ना या वेबिनार सिरीज मध्ये असेच या क्षेत्रातील मान्यवर व्यक्ती आपल्याशी संवाद साधायला येणार आहेत. डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर अभय बंग, मुक्तांगणच्या संचालिका मुक्ता पुणतांबेकर, शिवाय पंजाबमध्ये ड्रग्सच्या डिॲडिक्शन मध्ये काम करणारे नजीकच्या काळात आपले अनुभव सांगत मार्गदर्शन करणार आहेत. प्रक्षेपणाची डेट आणि टाइम आमच्या RCPMच्या वेबसाईटवर आणि फेसबुकवर आपल्याला नक्कीच कळेल. याशिवाय काही सक्सेस स्टोरीज पण आपल्याला नक्कीच बघायला मिळतील. मुलांचा याच्यात सहभाग हवा म्हणून आम्ही त्यांच्यासाठी खास काही स्पर्धांचं आयोजन केलंय. त्याची सगळी माहिती आमच्या वेबसाईटवर नक्कीच मिळेल, त्याच्यामुळे त्याला नक्की भेट द्या. पुढच्या महिन्यात पुन्हा भेटूयात. NADI ला से नो म्हणूयात. धन्यवाद.